ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. नमस्ते विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने प्रत्यय नामक जो व्याकरणिक अंग है तो इस विषय के बारे में बताने जा रहा हूं. और आप सभी को बता दूं कि प्रत्यय यानी जो शब्द के यानी किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का मतलब या तो बदल देता है या तो उस शब्द का विपरीतार्थक हो जाता है. तो इस प्रकार प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है तो इसे प्रत्यय कहते हैं. अंग्रेजी में इसे सफिक्स कहते हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है. आत्मीय विद्याರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನದ ಶಬ್ದಾಂಶವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಶಬ್ದಾಂಶ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅವು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ प्रत्यय निम्नलिखित प्रत्ययों से 3 शब्द बनाइए या प्रत्ययों से अलग करके लिखिए या मूल प्रत्ययों को जोड़ के लिखिए. तो इस प्रकार के आपको प्रश्न आ सकते हैं. तो इसीलिए इसके अनुसार आपको लिखना बहुत जरूरी है. मैं यहाँ पर आपको प्रत्यय बताऊंगा और उसके बाद उससे 3 शब्द किस प्रकार बनते हैं तो यह मैं आपको उदाहरण देते हुए बताता जाऊंगा. तो सबसे पहले वान 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 यानी उससे गुणवान और उसके बाद बलवान और उसके बाद धनवान और उसके बाद बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिससे कि वान हो. तो देखिए वान शब्द से बहुत सारे शब्द आते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया गुणवान, बलवान, धनवान और इसके बाद भाग्यवान. तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣವಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬಲವಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಧನವಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. उसके बाद दूसरा सेकंड वाला, हिम्मत वाला, दूध वाला, दही वाला, सब्जी वाला और दुकान वाला, घर वाला. तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं. वाला यानी उससे जुड़ा हुआ, वाला यानी जो जुड़ा हुआ किसी भी एक मूल शब्द उसके बाद वाला लगता है. जैसे कि दूध, दूध वाला यानी दूध का काम करने वाला. और उसके बाद सब्जी वाला यानी सब्जी बेचने वाला या सब्जी का व्यापार करने वाला. और उसके बाद घर वाला यानी घर बेचने आदि का काम करने वाला. तो इस प्रकार हिम्मत वाला यानी जो कि हिम्मत रखता हो. तो इस प्रकार वाला यानी वो मूल जो शब्द लगता है उस विषय से संबंधित वह व्यक्ति कहलाया जाता है. और तीसरा मूरने दो नी नी दीर्घ, शेरनी शेरनी, मोरनी, हरिणी. तो इस प्रकार देखिए नी का लगता है मोर, मोरनी तो उसका लिंग बदल जाता है. शेर, शेरनी उसका लिंग बदल जाता है. शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है. तो इस प्रकार यह लिंग बदलने में भी कभी कभार सहायक होता है. कभी कभार प्रत्यय लगने से लिंग बदल जाता है. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಯನ್ನ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆ ಲಿಂಗ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾರ. कार हम देखते हैं निराकार और उसके बाद उपन्यासकार और उसके बाद हम देखते हैं कलाकार. तो इस प्रकार कार से बहुत शब्द आते हैं. तो निराकार ಕಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಿರಾಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಕಹಾನಿಕಾರ. ಈ ಕಹಾನಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಹಾನಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಬರೆಯುವ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಐದನೇದು ದಾರ. दार, मालदार, उसके बाद जमींदार और उसके बाद सूबेदार, जिम्मेदार भी इससे आता है. तो ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರ, ಸುಬೇದಾರ, ಆಮೇಲೆ
ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಮಲ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಾ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ. ಇದು ಸಾತ್ವಾ, ಆಟ್ವಾ, ನವ್ವಾ, ದಸ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 9ನೇದ್ದು, 10ನೇದ್ದು, 11ನೇದ್ದು, 6ನೇದ್ದು, 7ನೇದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಸಾತ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ 7ನೇದ್ದು ಅನ್ನಂಗದು. ಸಾತ್ ಅಂದ್ರೆ 7, 7ನೇ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ವಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇನು ವಾ ಅದಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನವ್ವಾ, ಸಾತ್ವಾ, ಆಟ್ವಾ, ಬಾರ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನ 7ನೇದ್ದು ಆವ. ಆವ आव अंद्र झुकाव, झुकाव, उसके बाद चढ़ाव, उसके बाद बहाव, उसके बाद बचाव. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆವದಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಝುಕಾವ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಡಾವ, ಆಮೇಲೆ ಚಡಾವ, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಆವದಿಂದ ಬರ್ತಾವ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗರ, ಗರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಜಿಗರ, ಸೌದಾಗರ, ಕಾರಿಗರ, ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತಯಾರಾಗ್ತಾವ. ಗರದಿಂದ ಬಾಜಿಗರ, ಸೌದಾಗರ, ಆಮೇಲೆ ಈ कारीगर ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾವ. तो विद्यार्थियों इस पर हमको ध्यान देना है कि ये जो गर है आमतौर पर जब आप हिंदी सुनते हैं तो उस समय इस तरह के बहुत सारे शब्द उसमें आ जाते हैं, और जब आप ज्यादा सुनेंगे तभी आप इन शब्दों का आसानी से प्रत्यय लिख सकते हैं. और उसके बाद ला, ला अंद्रेनु पहला, सौतेला, उसके बाद मंजला. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಹಲಾ ಮೊದಲನೇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾ ಹಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ ಏಕ್ವಾ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಹಲಾ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಾ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಏನು ಪಹಲಾ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು, ಸೌತೇಲ ಈ ಏನ ಸೌತೇಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ತಾಯಿ ಮಗ ಅಂದಂಗ, ಮಂಜುಲಾ ಅಂದ್ರ ನಡಕಿನಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. उसके बाद ता, ता आवश्यकता, स्वच्छता, विनम्रता, और उसके बाद नवीनता, नवीनता ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸತನ, उसके बाद आवश्यकता ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಬೇರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು बहुत सारे शब्द इससे ता से बनते हैं. अब चलिए कि परीक्षा में आपको किस प्रकार इन प्रत्ययों के बारे में पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको किस प्रकार लिखना है. तो वहां पर प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए. ये बहुत आसान होता है, तो इसीलिए इस ओर ध्यान दीजिए कि कैसे लिखना है. और मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको कि किस प्रकार वहां पर अलग अलग करके उनको दिया गया है. तो वहां पर आपको लिखना है कि मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है. यानी जब एक शब्द आपको दिया जाएगा एक प्रत्यय, तो उससे आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा. उसके बाद पहला यानी ಮೊದಲನೇದು ಗಹರಿ. ಗಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಹರ, ಗಹರ ಪ್ಲಸ್ ಇ, ಗಹರಾಯಿ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಗಹರಾಯಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗಹರಿ, ಗಹರ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಥವಾ गहरा प्लस ई, गहरी. उसके बाद दूसरा निश्चित, निश्चित, निश्चय प्लस इत, निश्चय प्लस इत, निश्चित. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 11ನೇದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ, ಈಗ 10 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ 11ನೇದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. ಭೂಲಾಯ, ಭೂಲಾಯ, ಭೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ ಅಂದ್ರ ಮರೆತು ಬಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್. ಭೂಲಾಯ, भूल प्लस आया. और उसके बाद डरावना, डर प्लस आवना, डर प्लस आवना, डरावना. घबराहट, घबर प्लस आहट, घबर प्लस आहट, घबराहट. उसके बाद गुजारा, गुजार प्लस आ, गुजारा. र इदिद्द ಏನಾಗ್ತದ ಆ ಆಗ್ತದ, गुजारा. और उसके बाद इंसानियत,
ಇನ್ಸಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯತ್, ಇನ್ಸಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯತ್ ಇವು ಎರಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಕೂಡಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೇನ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸಂಧಿಗಳನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮ್ಯಾಗ ಅದರ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. गुजारा, इंसानियत. उसके बाद पत्रिकाएं, पत्रिका प्लस ए, पत्रिका प्लस ए, पत्रिकाएं, पत्रिका प्लस ए, पत्रिकाएं. जहरीला, जहर प्लस ईला, जहर प्लस ईला, जहरीला. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಧನವಾನ, ಇಂಥವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಥವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ. ಧನ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ, ಧನವಾನ, ಧನ ಪ್ಲಸ್ ವಾನ, ಧನವಾನ. ಅಗಲ, ಅಗಲ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಅಗಲ, अगल प्लस आ, अगला. उसके बाद सभ्यता, सभ्य प्लस ता, सभ्यता, सभ्य प्लस ता, सभ्यता. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕ, ವಾಸ್ತವ ಪ್ಲಸ್ ಇಕ, ವಾಸ್ತವ ಪ್ಲಸ್ ಇಕ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. उसके बाद ಚಿಂತಿತ, ಚಿಂತಾ ಪ್ಲಸ್ ಇತ, ಚಿಂತಿತ. ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಂತಾ ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಚಿಂತಿ, ಚಿಂತಿತ. ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೊಳಗದ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದೊಳಗದ ಅವ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನೂ ಕೂಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊರತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂಧಿಯನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. उसके बाद 23rd 23वां ನಗರೀಯ, ನಗರ ಪ್ಲಸ್ ಇಯ, ನಗರೀಯ, ನಗರ ಪ್ಲಸ್ ಇಯ ಅಂದ್ರೆ ಊರವ, ಶಹರದವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕ ನಗರೀಯ, ನಗರ ಪ್ಲಸ್ ಇಯ. उसके बाद 24वां 24th ಸುಖದ, ಸುಖ ಪ್ಲಸ್ ದ, सुख प्लस द, सुखद. और उसके बाद 25th चढ़ा, चढ़ाई, चढ़ प्लस आई, चढ़ाई. हत्ती बंद, हत्ती ಬಂದ ಅದು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಚढ़ाई ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಬ್ಬಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚढ़ाई ಅಂತ. ರಂಗೀನ, ರಂಗ ಪ್ಲಸ್ ಇನ, ರಂಗ ಪ್ಲಸ್ ಈನ, ರಂಗೀನ ದೀರ್ಘ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಪರಿಚಿತ, ಪರಿಚಯ ಪ್ಲಸ್ ಇತ, ಪರಿಚಿತ, ಪರಿಚಯ ಪ್ಲಸ್ ಇತ, ಪರಿಚಿತ. उसके बाद धार्मिक, धार्मिक ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಧರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಇಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಧರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಇಕ ಇವೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ. और 28th 28वां धार्मिक हो गया. अभी 29 ಅಂದ್ರೆ 29 व्यक्तित्व, व्यक्ति प्लस त्व, व्यक्तित्व, व्यक्ति प्लस तव, व्यक्तित्व. और उसके बाद 30वां 30th अंकित, अंक प्लस इत, अंक प्लस इत, अंकित. अदाद्मेले 31 नाटिका, नाटक प्लस इका, नाटिका, नाटक प्लस इका, नाटिका. शिक्षक, शिक्षा प्लस इक अथवा अक, शिक्षक, शिक्षा प्लस अक, शिक्षक. प्रसन्नता, प्रसन्नता 33rd 33नेದು 33वां 33वां देखिए प्रसन्नता, प्रसन्न प्लस ता, प्रसन्नता, प्रसन्न प्लस ता, ಪ್ರಸನ್ನತಾ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಅಲಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲಗ್ ಕರ್ಕೆ हमको लिखना चाहिए.